Hello students, welcome to online classes of 12th Science. महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचलित समाजश्री डॉक्टर प्रशांत दादा हिरे आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज नामपुर नासिक. I am a math teacher देसले अरबी. Class 12 Science, Subject Mathematics, Chapter 2 Matrices. Let us study point first elementary transformation. Point second inverse of a matrix. Elementary transformation method, row or column. Adjoint method. Point third application of matrices. Solution of system of linear equations. Method of inversion. Method of reduction. In the chapter, point first elementary transformation. Definition of elementary transformation: the operation which are operated on rows and columns are called elementary transformation. Those operations which are operated on rows are called elementary row transformation, and the operation operated on column are called elementary column transformation. Types of elementary row transformation: Ri changes to Rj, म्हणजे ith row changes to jth row, or Rij, which means interchanging ith row and jth row. For example, R23, या R2 changes to R3, or R23, which means second row changes to third and third row changes to second. Second, k into ith row, which means each element of ith row is multiplied by non-zero scalar k. Third, ith row plus k into jth row. Each element of jth row is multiplied by scalar number k. The product are added to the corresponding elements of ith row. That is the actual change occur in ith row. चेंज कशामध्ये होणार आहे? ith row मध्ये चेंज होईल. jth row ला k ने मल्टिप्लाय करा आणि ith row मध्ये ऍड करायचे आणि हा चेंज जो असणार आहे तो ith row मध्ये चेंज होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल जर म्हटलं आपण r1 प्लस 3 टाइम्स r3, r3 ला म्हणजे थर्ड रो ला 3 ने मल्टिप्लाय करा आणि फर्स्ट रो मध्ये तो ऍड करायचे आणि चेंज कशामध्ये होणार आहे? फर्स्ट रो मध्ये. त्या पद्धतीने टाइप्स ऑफ एलिमेंटरी कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन, ज्या पद्धतीने आपण एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन क्रिया केली त्याच पद्धतीने एलिमेंटरी कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन क्रिया करायची. फॉर एक्झाम्पल टाइप त्याच्यात फर्स्ट ith कॉलम चेंजेस टू jth कॉलम और Cij, जे इथे ith कॉलम चेंजेस टू jth कॉलम आणि jth कॉलम टू चेंजेस टू ith कॉलम. फॉर एक्झाम्पल C12 म्हणजे C1 चेंजेस टू C2, जे फर्स्ट कॉलम चेंजेस टू सेकंड कॉलम चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम. Second, k into ith column means each element of ith column is multiplied by non-zero scalar k. ith column ला k ने multiply करायचे. Third point, ith column multiply k into jth column. jth column ला k ने multiply करा प्लस तो कशामध्ये ऍड करायचे? ith कॉलम मध्ये. आणि ऍक्च्युअल चेंज जो होणार आहे तो कशामध्ये चेंज होईल? द ऍक्च्युअल चेंज ऑकर इन ith कॉलम. Example, apply the given elementary transformation of the following matrices. Example first, if matrix A, first row 1 0 minus 1, second row 2 3 5, apply the transformation R1 changes to R2 and R2 changes to R1, और याला आपल्याला असे लिहिता येईल R12. if matrix A 1 0 minus 1 2 3 5, R1 changes to R2, तर तुम्हाला असे सांगितलं मी R12 फर्स्ट रो चेंजेस टू सेकंड and second row changes to first is equivalent to matrix first row 2 3 5 1 0 minus 1. फर्स्ट रोला सेकंड केलं, सेकंड रोला काय केले? फर्स्ट. सेकंड एक्झाम्पल, if matrix A
ए मॅट्रिक्स मध्ये एलिमेंट दिलेले आहेत आपल्याला 3 5 4 -2. apply the transformation C1 changes to C2 और याला आपल्याला C12 असं पण लिहिता येईल. म्हणजे फर्स्ट कॉलमचा सेकंड कॉलम करायचे, सेकंड कॉलमचा फर्स्ट कॉलम करायचे. ए मॅट्रिक्स दिलेले, ए मॅट्रिक्स मध्ये एलिमेंट्स आहेत 3 5 4 -2. या ठिकाणी आपल्याला ट्रान्सफॉर्मेशन वापरायचे, ते कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन वापरायचे. C1 चेंजेस टू C2 आणि C2 चेंजेस टू काय C1. त्याला आपल्याला असं पण लिहिता येतं C12 फर्स्ट कॉलमचं सेकंड करायचं, सेकंड कॉलमचं फर्स्ट करायचे. A इज इक्विव्हॅलेंट टू 5 -2. आपण सेकंड कॉलमचं फर्स्ट कॉलम घेतोय आणि फर्स्ट कॉलमचं सेकंड कॉलम घेतोय. थर्ड एक्झाम्पल, एक मॅट्रिक्स ए मॅट्रिक्स दिलेले 3 2 4 5 0 1. apply the transformation थ्री टाइम्स C2. या ठिकाणी आपल्याला सेकंड कॉलमला कशाने मल्टिप्लाय करायचे, 3 ने मल्टिप्लाय करायचे. ए मॅट्रिक्स दिलेली होती 3 2 4 5 0 1. काय ट्रान्सफर करायचं आपल्याला 3C2 कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. सेकंड कॉलमला 3 ने मल्टिप्लाय करतोय. ए इज इक्विव्हॅलेंट टू 3 5. सेकंड कॉलमला 3 ने मल्टिप्लाय 3 × 2 6 3 × 0 0 4 1. नेक्स्ट एक्झाम्पल, एक मॅट्रिक्स ए मॅट्रिक्स मध्ये एलिमेंट दिले 3 0 2 4 5 1. apply R1 plus 2 times R3. ऍक्च्युअल चेंज कशामध्ये जाणार आहे, फर्स्ट रो मध्ये चेंज होणार आहे. इथे आपल्याला थर्ड रोला एस नॉन झिरो स्केलर 2 ने मल्टिप्लाय करायचे. थर्ड रोला 2 ने मल्टिप्लाय करायचे आणि ते कशामध्ये ऍड करायचे, फर्स्ट रो मध्ये ऍड करते. ए इज इक्विव्हॅलेंट टू डायरेक्टली तुम्ही आता इथे फर्स्ट रोला मी थर्ड रोला 2 ने मल्टिप्लाय करतो, फर्स्ट रो मध्ये ऍड करते 3. हा इथला 3 घेतला, कशाने ऍड, थर्ड रोला कशाने मल्टिप्लाय करते 2 ने. 2 × 2 4 असं या पद्धतीने लिहितोय. फोर प्लस 2 × थर्ड रोचा काय 1 0 5 2 1. therefore A is equivalent to 2 × 2 4 4 plus 3 7 2 × 1 2 2 plus 4 6 0 5 2 1. The symbol read as equivalent to. या पद्धतीने जो सिम्बॉल असतो त्याला कशाने काय म्हणायचे, the symbol read as equivalent to. Note that the symbol is read as equivalent to. हा जो सिम्बॉल आहे हा कशाचा आहे, equivalent to. Next definition, inverse of a matrix. If A is a square matrix of order m. Inverse कुठल्या मॅट्रिक्सचा घेतो आपल्याला, स्क्वेअर मॅट्रिक्स. If A is a square matrix of order m and if there exists another square matrix B of the same order such that A into B is equal to B into A is equal to I, where I is the entry matrix of order m, then B is called as the inverse of A and is denoted by A inverse.
using the notation A inverse for B, we get the above equation. या equation मध्ये we get the above equation as A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I. A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I. तुम्हाला स्क्वेअर मॅट्रिक्सची डेफिनेशन आपण घेतलेले स्क्वेअर मॅट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू काय असतात नंबर ऑफ कॉलम. जितके रो असतील तितकेच कॉलम असतील त्या मॅट्रिक्सला आपण स्क्वेअर मॅट्रिक्स म्हणतो. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ती मॅट्रिक्स देखील काय असते स्क्वेअर मॅट्रिक्स असते. पण डायगोनलचे एलिमेंट जे असतात ते काय असतात 1 1 1 असतात आणि नॉन डायगोनलचे एलिमेंट जे असतात ते काय असतात 0 असतात. त्या मॅट्रिक्सला आपण आयडेंटिटी मॅट्रिक्स म्हणतो. नोट दॅट आपल्याला कुठल्या मॅट्रिक्सचा डिटरमिनंट घेता येतो ओनली स्क्वेअर मॅट्रिक्स मे हॅव डिटरमिनंट. स्क्वेअर मॅट्रिक्सचा आपल्याला डिटरमिनंट फाइंड करता येतो. सेकंड ए इज नॉन स्क्वेअर मॅट्रिक्स डिटरमिनंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0. ती मॅट्रिक्स जर नॉन स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल तर डिटरमिनंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 येत असेल ती मॅट्रिक्स कुठली असते नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स. थर्ड, a matrix is said to be invertible if its inverse exists. Fourth, a square matrix A has inverse if and only determinant of A not equal to 0. जर ते मॅट्रिक्स नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स असेल म्हणजे डिटरमिनंट ऑफ A not equal to 0 येत असेल तरच इन्व्हर्स एक्झिस्ट होतो. म्हणजे त्यावेळेस काय असतं इन्व्हर्टिबल असं म्हणतो. नेक्स्ट पॉईंट, इन्व्हर्स फाइंड द इन्व्हर्स युजिंग एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन म्हटलं असेल तर इन्व्हर्स युजिंग एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन त्यावेळेस स्टार्टिंगचं इक्वेशन जे असतं तुम्हाला इथे मी सांगितलं ए इन्व्हर्सची डेफिनेशन ए इंटू ए इन्व्हर्स इक्वल टू ए इन्व्हर्स इंटू ए इज इक्वल टू आय. पण आपल्याला एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन घ्यायचं असेल तर स्टार्टिंगचं इक्वेशन काय घ्यायचं असतं ए इंटू ए इन्व्हर्स इक्वल टू आय. म्हणजे हे कशाच आहे एलिमेंटरी रोजसाठी आणि ए इन्व्हर्स इंटू ए असेल ते कशासाठी असतं कॉलमसाठी. आपल्याला युजिंग द एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन म्हटलं तर ही डेफिनेशन वापरायची असते ए इंटू ए इन्व्हर्स इक्वल टू आय. मग आपल्याला इन्व्हर्स फाइंड करायचे ए इंटू ए इन्व्हर्स इक्वल टू आय. ए मॅट्रिक्सला रिड्यूस करायचे म्हणजे कुठल्या ट्रान्सफॉर्मेशन आहे रो ट्रान्सफॉर्मेशन आहे त्या मॅट्रिक्सला कुठले मॅट्रिक्स बनवायचे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स बनवायची आय आणि आयतला ए इन्व्हर्स आय इंटू ए इन्व्हर्स. जी क्रिया ए मॅट्रिक्सवर करणार तीच क्रिया कुठल्या मॅट्रिक्सवर करायची आपल्याला आयडेंटिटी मॅट्रिक्सवर. मग आय मॅट्रिक्सचं रिड्यूस होऊन कुठली तरी मॅट्रिक्स मिळणार त्या मॅट्रिक्सला काय होतं बी मॅट्रिक्स. आय इंटू ए इन्व्हर्स इक्वल टू बी. आय काय मॅट्रिक्स आहे ए इन्व्हर्स देखील काय मॅट्रिक्स आहे. आयडेंटिटी मॅट्रिक्सला कुठल्याही मॅट्रिक्सने मल्टिप्लाय केलं तर तीच मॅट्रिक्स असते म्हणून आय इंटू ए इन्व्हर्स काय घेतला आपण ए इन्व्हर्स इक्वल टू बी. नेक्स्ट पॉईंट, इन्व्हर्स युजिंग एलिमेंटरी कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. आपल्याला इन्व्हर्स फाइंड करायचं असेल आणि तो कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशनने फाइंड करायचा असेल त्यावेळेस आपल्याला स्टार्टिंगचं इक्वेशन म्हणजे डेफिनेशन कुठली घ्यायची असते ए इन्व्हर्स इंटू ए इज इक्वल टू आय. म्हणजे कॉलमसाठी ए इन्व्हर्स अगोदर लिहा ए इन्व्हर्स इंटू ए इज इक्वल टू आय. ए इन्व्हर्स इंटू ए इज इक्वल टू आय. आपल्याला इथे पुन्हा हा ए इन्व्हर्स शेवटपर्यंत तसंच द्यायचं आहे. ए मॅट्रिक्सला रिड्यूस करायचं त्या मॅट्रिक्सला कुठले मॅट्रिक्स बनवायचे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. त्यासाठी कुठलं ट्रान्सफॉर्मेशन वापरायचे अप्लाय कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. त्याच जी क्रिया ए मॅट्रिक्सवर करणार तीच क्रिया कुठल्या मॅट्रिक्सवर करायची आयडेंटिटी मॅट्रिक्सवर करायची. तिथे पण आपण कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन वापरायचे आणि त्या आय मॅट्रिक्स रिड्यूस होऊन ती कुठली तरी मॅट्रिक्स मिळणार त्या मॅट्रिक्सला काय नाव दिलं बी मॅट्रिक्स. मग ए इन्व्हर्स इंटू आय इज इक्वल टू बी. ए इन्व्हर्स पण मॅट्रिक्स आहे आणि मॅट्रिक्स आय पण मॅट्रिक्स आहे यांचा दोघांचा प्रॉडक्ट घेऊन कुठली तरी मॅट्रिक्स मिळते म्हणजे आयडेंटिटी मॅट्रिक्सला कुठल्याही मॅट्रिक्स मिळते तीच मॅट्रिक्स मिळते म्हणून ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू बी.